Yes, sir. போயிட்டாங்க சார் போயிட்டாங்க சார். சொல்லுங்க சார். April 7 and 9, 8 to 9. 7 and 9, 8 to 9. Okay, sir. Okay, sir. April 7 and 9, 8 to 9. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Guys, Alvin students இருக்கீங்களா? So Alvin students க்கு வந்து trigonometry extra class it will happen on 7th and 9th April from 8 to 9 p.m. ஐயோ ma online students Alvin students online students la ma please don't talk. Alvin students யாராவது இருக்கீங்கனா trigonometry class வந்து உங்களுக்கு extra class நடக்கும். It will happen on 7th and 9th April from 8 to 9 p.m. நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு அப்புறம் don't tell ma'am நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த கதெல்லாம் வர கூடாது. சரியா? So information has been passed, then I'll move on directly. Yes. Ma close the door ma. சரி now let's get ma பேசாதீங்க நிறுத்துங்க. சரி லாஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா we almost finished the chapter. So hind brain மே நான் முடிச்சிருப்போம்னு நினைக்கிறேன். So hind brain நம்ம என்ன பார்த்தோம்? We saw like salivation, blood pressure, vomiting இந்த கரை எல்லாமே மேனேஜ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பார்த்தோம். We saw something about sulci and gyri. sulci and gyri லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தோம். யார் யாரெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். லாஸ்ட் கிளாஸ்ல sulci gyri or sulcus gyrus ஒரு விஷயம் பார்த்திருப்போம். Does anyone remember what is it? sulci na okay the folding sulci na வந்து depression na sulci ma'am. Yes. Can you see here? Please நான் கிளாஸ் நடத்தும்போது யாரும் பேசாதீங்க. Yes, any doubt? Okay. So sulci வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த foldings we call them as gyrus or gyri. அதுக்கு இடப்பட்ட உள்ள அந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா? we call them as sulci or sulcus அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம். So இதோட almost this topic is done. இதுல எக்ஸ்ட்ராவா இந்த ஒரு டிஃபரன்ஸ் மட்டும் I want you to make a note of it because உங்க புக்ல கிடையாது. எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல கேட்கறதுக்கான சான்ஸ் ஆர் தேர். I'll not tell like ரொம்ப guys will you stop talking? பேசினீங்கன்னா வெளில அனுப்பிச்சிருவேன். So the difference வந்து பாத்தீங்கன்னா I'll give you 2 minutes first note பண்ணிக்கோங்க. I'll tell you what is it. First I'll give you only 2 minutes. Make it fast. இது உங்க புக்ல வந்து கிடையாது. சீக்கிரம் எழுதுங்க. Yes, I'll give the information last. What is it? சரி okay. We'll see first முடிங்க. We'll discuss later. First முடிங்க. I'll give you only 2 minutes. Copy this first. Then we'll move on. பேசாதீங்க. Make it fast. எழுதும்போது ஏன்டா சத்தம் கேக்குது? எனக்கு புரியல. Once you're done, just show a thumbs up. Then we'll move on. சீக்கிரமா 2 minutes அதுக்கு மேல நான் தர மாட்டேன். I have to start a new chapter. 20 questions discuss பண்ணிட்டேன். சீக்கிரம். Next chapter, yes. என்னமா? Obviously. ma'am doubt ma'am. Please first finish doubt கடைசில. Hey, first copy பண்றா அப்புறம் copy பண்ணுங்க first. First எழுதி முடி. Pray முடிச்சிட்டியா? Copied. அம்மா நீங்க எழுத ஆரம்பிக்கல வச்சனே எழுத ஆரம்பி. இத காப்பி பண்ணி முடிச்சிருங்க. What I will do is I'll give you an intro about the new lesson. In the lesson order full recap I'll give you in the next class.
full recap along with some important questions இதில் இருக்குது. நான் பின்னாடி எழுதியிருக்கேன். What sort of questions can be asked அப்படின்ற மாதிரி additional. I'll discuss in the next class. சரியா? இன்னைக்கு I want to start a new chapter. That's why I'm moving on forward. இதை முடிச்சிருங்க. மொத்த revision I'll give in the next class. People already in the appல இருக்கு. Wisdom Academy appல போட்டிருக்காங்க. போய் பாருங்க. Ma hope everyone knows இது PPT வந்து Wisdom Academy appல upload ஆயிருக்கு. You can make use of it. இருக்கும் பாரு எல்லாருக்கும் அது எப்படி உனக்கு மட்டும் தனியாக அப்படி இருப்பாங்க சவுண்டா சரி ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முடிச்சிட்டீங்களாமா ஃபினிஷ் ஜஸ்ட் ஷோ தம்ஸ் அப் கைஸ் சீக்கிரம் முடியுமா இவ்வளோ நேரம் எடுத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா எஸ் பாலாஜி ஹஸ் கம்ப்ளீட்டட் ஓகே Okay. Done. முடிச்சிங்களா எல்லாரும்? Make it fast. Okay, so seems like my SSM students complete பண்ணிட்டீங்களா? Just show thumbs up. கை தூக்குனீங்கன்னா I'll understand. எனக்கு கண்ணு தெரியுது. I think I'll see. முடிச்சாச்சா? Okay then. இது நான் எல்லாருக்குமே சொல்றேன். What you can do is go through topic நல்லா go through பண்ணுங்க. இந்த டாபிக் நான் திரும்ப ரிப்பீட் பண்றேன். Go through பண்ணுங்க. Next class வரும்போது any doubt you can let me know because next class I'll give you a full recap about this lesson. சரியா? Recap some important questions எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். அடுத்த கிளாஸ்ல today I'll be starting a new lesson. Okay. க்ளோஸ் பண்ணிக்கவா? யார்டா அது? Make it fast. என் நடத்துல டிஃபரன்ஸ் எழுதிக்கவும் தான் சொன்னேன். எக்ஸாமில் ரொம்ப ரேராக கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின். இட்ஸ் நாட் இன் யர் புக். என் நடத்துல தட்ஸ் வை ஐம் டெல்லிங் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நான் மொத்தமாக கொடுக்குறேன். இப்போ எடுத்துட்டா யூ ஒன்ட் லிசன். தட்ஸ் வை. Finished? ஏசி ஓடுதா? Okay. நம்மளோட தேர்ட் டாபிக் வந்து பாத்தீங்கன்னா Ma please don't talk. How do organisms reproduce? சரியா? So reproduction அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா it is like one of the essential concept because ஒரு species வந்து அழிஞ்சு போகாம இருக்கிறதுக்கு அதோட இனம் வந்து அழிஞ்சு போகாம இருக்கிறதுக்கு reproduction is obviously one of the important process. கரெக்டா? So reproduction ஜெனரலா நான் எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா put the definition ஷார்ட்டா சொல்லணும்னா giving birth to young ones. சொல்லலாமா? Giving birth to young ones or else giving birth to offspring is called as formation of next generation. Formation of next generation. Who's that? No. நான் அலைக்க கொஞ்சம் சென்டென்ஸ் ஆர்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. நீங்க சொல்ற அர்த்தம் கரெக்ட் பட் யூஸ் பண்ணிருக்கிற வேர்ட் வந்து இட்ஸ் நாட் ஆப்ட். சரியா? யூ கேன் ரைட் as giving birth to young ones or giving birth to offspring is called as reproduction. So reproduction வந்து generally I can categorize it into two different types. Asexual. Very good. So asexual method of reproduction and One parent in one. yes. Sexual method of reproduction and asexual mode of reproduction. So உங்க exam point of viewல வந்து பாத்தீங்கன்னா I'll tell you how the marks is being divided first of all. Sexual reproductionல solid ஒரு question நம்ம expect பண்ணலாம். Either male reproductive part or female reproductive part. ஏதாவது ஒன்னு கண்டிப்பா they will like ask you to draw and label the parts like a 3 mark question. இல்லாட்டி டயக்ராம் கொடுத்துட்டு they will be asked you to label the parts. இது ரெண்டுத்துல ஒன்று ஷுவரா I'll finish. ஒன்று கண்டிப்பாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம்.
அப்படி இல்லாட்டி இந்த டயக்ராம் பேஸ்ட் வந்து இப்போதைக்கு 5 மார்க்கில் பாசிபிலிட்டி கிடையாது. பட் மிச்சம் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் லைக் 2 or 3 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் தான் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் இந்த ஏசெக்ஷுவல் மெத்தட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷனில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது, ஒன்றா பார்க்கலாம். பட் டைப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுகெதராக வந்து 5 மார்க் கொஸ்டினில் சான்ஸ் ஆர் வெரி லெஸ், விச் மீன்ஸ் எனக்கு 2 டைப் அந்த மாதிரி ஆட் ஆகிட்டு 5 மார்க்கில் கேட்பாங்க. பட் என்ன டைப் நீ பண்ணாலும் பரவாயில்ல, மேக் ஷூர் யூ கிவ் த டயக்ராம் ப்ராப்பர்லி அண்ட் எக்ஸாம்பிளை கரெக்டாக போட்டிங்கன்னா இந்த டாபிக் ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சிடும். சரியா? ஷால் வி ஸ்டார்ட் நவ்? இந்த பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் வச்சுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஐ வில் டிஃபைன் வாட் இஸ் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன். ஸோ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ டோல் மீ தட் இஸ் போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல், அதாவது போத் த பேரண்ட்ஸ் வில் பி இன்வால்வ். Yes guys, please. Both the parents will be involved sexual reproduction la. Ana asexual வந்து பாத்தீங்கன்னா only one parent will be involved. See, sexual reproductionுக்கோ asexual reproductionுக்கோ difference ரொம்ப again கேட்கக்கூடிய ஒரு question தான். கேட்க மாட்டான்னு கிடையாது, கேட்கலாம். again கேட்டால் 2 மார்க் கொஸ்டினுக்கு மேலே வர சான்சஸ் ரொம்ப கம்மி. ஸோ செக்ஷுவலில் both the parents, asexual only one parent is involved. சரி, இந்த இடத்துல வந்து we are talking something about parents, கரெக்டா? ஸோ இந்த டாபிக்ல போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சில டேர்ம்ஸை வந்து we have to remember. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து which is called as the male gamete அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. ஸோ male gamete வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is sperms. Which is the female gamete? சரியா? ஸோ எனக்கு என்ன ஆக போகுது? மேல் கேமெட் இஸ் கோயிங் டு பி ஸ்பெர்ம்ஸ், ஃபீமேல் கேமெட் வந்து எக் ஆர் ஓவம். சரி, இஃப் தே ஆஸ்க் யூ ரீப்ரொடக்ஷன் கொஸ்டினாக கேட்டாங்க, கரெக்டா? கிவிங் பர்த் டு யங் ஒன்ஸ். இதை நான் எப்படி டெக்னிக்கலாக வேற மாதிரி கொடுக்கலான்னா, கொஸ்டின் வந்து இட் வில் பி லைக் வாட் இஸ் ஃபர்டிலைசேஷன்? ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க, ஃபர்டிலைசேஷன். ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க, ஃபர்டிலைசேஷன், the fusion of male and female gamete, that is sperms and egg, is called as fertilization. First the definition முதல்ல போட்டுக்கோங்க. The fusion of male and female gamete, that is sperms and egg, is called as fertilization. Guys, wait now, I'm moving on, wait. சரியா? ஸோ எனக்கு என்ன ஆகுது? எனக்கு ஸ்பெர்ம்ஸ் அண்ட் எக் வந்து ஃபியூஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது. ஸோ தே லாஸ்ட் யூ லைக் அகைன் ஒரு 1 மார்க் எம்சிக்யூவில் வந்து கேட்பாங்க, வாட் வில் பி த ரிசல்ட் ஆஃப் ஃபர்டிலைசேஷன்? ஓகேவா? ஸோ எனக்கு என்ன ஆகுது? ஸ்பெர்ம்ஸும் எக்கும் ஃபியூஸ் ஆகும்போது ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு யார் ஃபார்ம் ஆவாங்க? ஜைகோட்டோட ஃபார்மேஷன் இருக்கும். ஸோ த ரிசல்ட் ஆஃப் ஃபர்டிலைசேஷன் இஸ் வாட்? ஜைகோட். ஓகேவா? எனக்கு ஜைகோட்டுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் embryo. அதாவது zygote will be forming embryo. Embryo will be leading to the formation of fetus. சரியா? இது ஒரு பேசிக்கான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். ஓகே, ஸோ இதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? அகெயின் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தே மைட் ஆஸ்க் யூ வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஜைகோட், எம்ப்ரியோ அண்ட் ஃபீட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. நான் இன்னைக்கு எடுக்கிற கிளாஸ்க்கு வந்து நோட்ஸ் வந்து ஐல் அப்லோட் இந்த அப்கமிங் கிளாஸ். இன்னைக்கு ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோ செஷன் மாதிரி தான் கொடுக்குறேன். ஸோ ஜைகோட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் ஒரு சிங்கிள் செல். நீங்கள் வந்து எக்கு சாப்பிட்ருப்பீங்க, கரெக்டாக? முட்டை பார்த்துருப்பீங்க. எக் எப்படி இருக்கும்? யோக் அந்த ஒயிட்டர் பார்ட் இருக்கும், சிங்கிளர் எக் ஒரு செல் மாதிரி தான் இருக்கும். ஜைகோட்டும் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் ஒரு ஸ்மால் செல். எம்ப்ரியோ என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெயிட் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் அக்ரீட், பட் என்னோட ஸ்டேஜ் எப்படி இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே டெவலப் ஆகிற ஸ்டேஜ், டெவலப்பிங் ஸ்டேஜில் இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர் நான் சொல்லுவேன் எம்ப்ரியோ. இதுவே எனக்கு ஆர்கன்ஸ்லாம் நல்லா ஃபுல்லி டெவலப்ட், நல்லா ஃபங்க்ஷனலாகவும் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐ வில் கால் தட் ஆஸ் வாட்? ஃபீட்டஸ். ஸோ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்ன எழுதுவீங்க? ஜைகோட் இஸ் நத்திங் பட் அ சிங்கிள் செல். எம்ப்ரியோ என்ன சொல்வீங்க? டெவலப்பிங் ஸ்டேஜ், அதாவது ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே டெவலப்பிங் ஸ்டேஜ்ல இருந்துச்சுன்னா we call them as embryo. ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே டெவலப்ட் அண்ட் ஃபுல்லி ஃபங்க்ஷனல் we call them as fetus. fully developed and fully functional
But in the case of external fertilization, it's not the same. Sorry, ma? In the case of external fertilization. External fertilization, yes. External fertilization different concept. நம்ம இப்போ just basic தான் எடுத்துட்டு இருக்கோம். External fertilization நம்ம அப்புறம் வரலாம். Like frog, fishes எல்லாம் பார்த்துருப்போம்ல, we'll see that also. அது வேற சினாரியோ, பிகாஸ் அதில் இந்த மாதிரி கதை நடக்க சான்சஸ் கிடையாது. எவ்ரிதிங் will happen outside the body. Yes. எது அழிஞ்சு போயிடும்? எக்ஸ் அழிஞ்சு போயிருமா? முடிச்சிட்டிங்களா? ஓகேவா? சரி, இந்த இடத்துல வந்து ஐ டோல் யூ ஒன் பாயிண்ட், ஃபியூஷன் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமெட். கரெக்டா? இட்ஸ் கால்ட் அஸ் ஃபர்டிலைசேஷன். அகெயின் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தே வில் பி ஆஸ்கிங் யூ where does the fertilization in human beings takes place? இதுதான் என்னோட கொஸ்டின். சரியா? where does the fertilization takes place in human beings? இதுதான் கொஸ்டினா இருக்கும். write the question somewhere. மா அழிச்சிக்கவா? சீக்கிரம் முடிங்க. Guys, பேசாதீங்க. I know you know the answers, but I'm telling for the ones who don't know. Okay? ரப் பண்ணிக்கவா? ஸோ இன்னைக்கு இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபர்டிலைசேஷன் வந்து எங்கே நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் வில் பி டேக்கிங் பிளேஸ் இன் த ஃபெலோப்பியன் டியூப். ஃபெலோப்பியன் டியூபுக்கு வந்து இன்னொரு பேரும் இருக்கு. இட் இஸ் கால்ட் as oviduct. I'll show you the diagram now. I have a PPT or basic diagram மட்டும் காட்டுறேன். But if they ask you where the fertilization takes place, it takes place in fallopian tube or oviduct. சரி, அதுலேயும் நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ரீஜன் கொடுக்கணும். பிகாஸ் fallopian tube வந்து I can divide it into 3 different regions. நான் பிரிக்க முடியும். It's not in your book again. ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும்னா it takes place in the ampulla. AMPULLA. இந்த ஆம்புலா ரீஜன் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃபெலோப்பியன் டியூப்ல ஒரு சின்ன பகுதி, லைக் அ மிடில் மோஸ்ட் பார்ட். அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we call them as ampulla. நீ எக்ஸாமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஃப் ரைட் ஃபெலோப்பியன் டியூப் ஓவிடக்ட் எது எழுதினாலும் கரெக்டாக, இல்லை ஸ்பெசிஃபிக்காக நீ ஆம்புலான்னு மென்ஷன் பண்ணால் கூட மார்க்ஸ் வில் பி கிவன் ஃபார் தட். சரியா? am I clear till now? What are the 3 parts? I'll tell. முடிச்சாச்சா? I'll show a diagram now. வெயிட் பண்ணுங்க. ஆன்லைன் ஸ்டோர் முடிச்சிட்டிங்களா? shall I move on? Okay, I'll try to show a diagram. ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க. Who's that? முடிச்சாச்சா? Yes. So இந்த diagram வந்து பார்த்தீங்கன்னா, can you see here, it is the male reproductive part. சரி, human reproductive part. நான் சொன்ன மாதிரி you have to remember the diagram. இது வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். உங்கள் புக்கில் சிம்பிளாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேவா? பட் மேக் ஷுர் யூ லேர்ன் டு ட்ரா த diagram. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நான் ஃபீமேல் பார்ட் காட்டுறேன். Yes. So this is the female reproductive structure. நான் வந்து உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் கரெக்டாக. என்ன சொல்லியிருந்தேன்? ஃபர்டிலைசேஷன் will take place in a particular region. அந்த ரீஜன் பேர் நான் என்ன சொன்னேன்? ஆம்புலா. அதாவது ஃபெலோப்பியன் டியூப்ல ஒரு பர்டிகுலர் ஜோன் அப்படின்னு சொன்னேன். ஞாபகம் இருக்கா? கேன் யூ see here? இந்த ஒரு ப்ராடான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி தெரியுதா? இந்த ஒரு ஜோன் தெரியுதா? அந்த ஜோன் தான் நம்ம என்ன சொல்வோம்னா ஆம்புலரி. ஆக்சுவலி இது ஒரு ஜோன் தான் இருக்கும். இந்த ஜோன் நம்ம என்ன சொல்வோம்னா ஆம்புலா. ஸோ எனக்கு அந்த இடத்துல மட்டும்தான் ஃபர்டிலைசேஷன் இஸ் கோயிங் டு டேக் பிளேஸ். ஸோ டயக்ராம் படி பார்த்தீங்கன்னா வாட் வில் ஹேப்பன் வென் ஸ்பெர்ம்ஸ் என்டர் த ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ட்ராக்ட். என்டர் ஆச்சுன்னா தே வில் ஸ்லோலி, ஒரு நிமிஷம், எஸ். ஸோ என்ன ஆகும்? ஸ்லோலி தே வில் என்டர் அண்ட் தே வில் ரீச் த ஆம்புலர் ரீஜன். அதே மாதிரி ஓவரி இருக்கா? ஓவரி என்ன பண்ணும்?
they will be producing the egg. இந்த இடத்துல ஒரு question கேட்க மறந்துட்டேன். I told you male gametes வந்து நான் என்னன்னு சொன்னேன், sperms அப்படின்னு சொன்னேன். Female gamete என்னன்னு சொன்னோம், egg or ovum அப்படின்னு சொன்னீங்க. So which produces the male gamete? Testis. Yes. So testis வந்து பாத்தீங்கன்னா it will help in the production of sperms. அதே மாதிரி egg வந்து பாத்தீங்கன்னா it will be produced by ovary. So female reproductive part பாத்தீங்கன்னா we have a pair of ovaries. கரெக்டா? லெஃப்ட் சைடில் ஒன்று இருப்பாங்க, ரைட் சைடில் ஒன்று இருப்பாங்க. ஸோ இந்த ஃபீமேல் சைக்கிள் படி பார்த்தோன்னா monthly வந்து only one egg will be produced because even though they have two ovaries, ரெண்டு ஓவரியிலேருந்து ஏதாவது ஒரு ஓவரியிலேருந்து ஒரே ஒரு எக் மட்டும்தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அந்த எக் என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்லோலி இந்த ஃபெலோப்பியன் டியூப்குள்ளே மூவ் ஆவாங்க. இன்கேஸ் ஸ்பெர்ம்ஸோட என்ட்ரி இருந்துச்சுன்னா ஃபர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ் வில் ஹேப்பன். தட் ப்ராசஸ் டிஃப்ரெண்ட். சரி, இன்கேஸ் ஸ்பெர்ம்ஸோட என்ட்ரியே இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த எக் அப்படியே ஸ்லோவாக மூவ் ஆகிட்டே வந்து, கேன் யூ see this wall? இந்த இடத்துல ஒரு 1 mark question கேட்பாங்க. What is the wall of uterus called as? It is called as endometrium. எங்கன்னா எழுதிக்கோங்க பார்க்கலாம். The wall of the uterus is called as endometrium. அதாவது எண்டோமெட்ரியம்ல தான் என்ன ஆக போகுது, இந்த எக் இருக்கு பார்த்தீங்களா, ஃபர்டிலைஸ் ஆகுதோ இல்லையோ பரவாயில்ல, என்ன ஆவாங்க ஸ்லோவாக மூவ் ஆகிட்டே வந்து இந்த இன்னர் வாலில் வந்து அப்படியே அட்டாச் பண்ணிப்பாங்க. சரியா? அட்டாச் எதுக்கு பண்ணுவாங்க? என்ன சார்? இப்போ தெரியுதா சார்? ஓகேவா? ஸோ எண்டோமெட்ரியம் இஸ் கால்ட் அஸ் த இன்னர் வால் ஆஃப் த யூட்ரஸ். எனக்கு என்ன ஆக போகுதுன்னா எக் அப்படியே ஸ்லோவாக மூவ் ஆகிட்டே வருவாங்க, வந்துட்டு எண்டோமெட்ரியமில் வந்து அட்டாச் பண்ணிப்பாங்க. நான் இது சொல்கிற கதை வந்து ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கலைன்னா எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எண்டோமெட்ரியம் வந்து இட் வில் பி அ குட் சப்ளை ஆஃப் நியூட்ரியன். அதாவது அந்த வரைக்கும் ஃபுல் நியூட்ரியன் சப்ளை வந்து இருக்கும். எனக்கு தான் ஃபர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸே நடக்கலையே. ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன், அந்த எண்டோமெட்ரியம் லேயரோடு அப்படியே கிழிஞ்சிட்டு அந்த எக் என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா வேஸ்ட் பிளட்டாக வெஜைனா வழியாக இட் வில் கெட் ரிலீஸ்ட், எக்ஸ்க்ரீட் ஆகிடும். அதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், மென்ஸ்டுரேஷன் அப்படின்ற ஸ்டோரி வச்சு நம்ம சொல்லுவோம். இந்த இடத்துல 2 கொஸ்டின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். வாட் இஸ் மெனார்க் அண்ட் மெனோபாஸ்? எஸ், வெரி குட். மெனார்க் அண்ட் மெனோபாஸ். எஸ், SSM ஸ்டூடெண்ட்ஸ், கேன் யூ ஆன்சர்? SSM students, yes. Can you tell me what is menarche? Menarche means this is the first stage of menstruation cycle, and if we age like 45 to 50, menopause will happen. Okay, so very good. Yes. So, matta online students, can you tell me, like she defined in her own words. Matta online students, can you tell me what is a menarche and menopause? Anyone? Yes. நான் பேர் சொல்லணுமா? Shall I name them? Priyanka, Pranita, Sanjit, Adik, yes, Srinidhi, Balaji, Razina. Yes, இப்போதான் அவங்க சொன்னாங்க. Put in your own words. Yes, சொல்லுமா? மெனோபாஸ் இஸ் த லாஸ்ட் மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள். சரி, ஓகே. இப்போ ஆன்லைன் வந்து ஆன்சர் கொடுத்துட்டாங்க. மெனார்க்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த மென்ஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கிற ஸ்டேஜ் நம்ம என்ன சொல்வோம், மெனார்க் அப்படின்னு சொல்வோம். மெனோபாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே அந்த ஸ்டேஜ் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 50-55+ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெனோபாஸ் வில் ஹேப்பன். அதாவது கடைசியாக மென்ஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும். நவ் ஆஃப்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், கேன் யூ டெல் மீ மெனோபாஸ் வந்து எதுக்கு வருது? வாட் இஸ் த ரீசன் வை a female gets menopause? மெனார்க்னா ஓகே பிகினிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். மெனோபாஸ் எதுக்கு வரும்? ஐ எம் டெல்லிங் ஸ்பெசிஃபிக்கலி 50-55+ அப்புறம் இந்த சான்சஸ் ஆர் தேர். ஆர்கன்ஸ் ஓல்டர் ஆயிடும். வாட் யூ மீன் பை கெட்டிங் ஓல்டர்? ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். எஸ், எஸ் மா. Okay, which means you are talking about the hormone effect, correct? Very good. Yes. The female organism will not be capable of reproduction.
Not be capable of, why? Because she gets old and weaker. What do you mean by getting weaker? I really don't understand. சப்ளை அவங்க உடம்புல இருக்கிற நியூட்ரியன்ட் அளவு வந்து கம்மியாயிடும். Sherry, okay. Yes, somebody wants to tell online whether I heard some ma'am. Yes. Yes, very good. So, first answer is like hormone effect. இன்னொன்று ரொம்ப சிம்பிள். எனக்கு எக் ப்ரொடியூஸ் ஆனாதானே இந்த கதை எல்லாமே நடக்கும். when egg is not அதாவது ஒரு சர்டன் ஏஜுக்கு மேலே போகும்போது ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ்னால எக் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகாது. எக் ப்ரொடியூஸ் ஆகினா வாட் வில் ஹேப்பன்? மென்ஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் நடக்குமா? நடக்காது. ஸோ ஆப்வியஸ்லி வி கால் தட் ஸ்டேஜ் அட் வாட்? மெனோபாஸ். இது அவங்க வீக்கர் ஆயிடுவாங்க, கெட்டிங் ஓல்டர், ஆர்கன்ஸ் கெட்டிங் ஓல்டர், இந்த கதையெல்லாம் கிடையாது. சரியா? ஸோ தட் இஸ் த ஒன் இம்பாக்ட்ஃபுல் ஆன்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். ஃபவுண்டேஷன் இப்படியா சொல்லி கொடுத்தேன்? சரி, ஸோ இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? am I clear till now? ஓகே, ஸோ இந்த டயக்ராம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகைன் நான் திரும்ப சொல்கிறேன். யூ ஹாவ் டு மேக் எப்படி வரணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த இடத்துல இன்னொரு கொஸ்டின், விட் இஸ் கால்ட் அஸ் பர்த் கெனால் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. ஆர் லேபிள் த பர்த் கெனால். இது நிறைய பேர் வந்து தப்பு பண்ண ஒரு ஆன்சர் இது. எஸ், யூட்ரஸ். ஓகே, பர்த் கெனால். வாட் இஸ் ஆன்சர்? எது இல்லை பர்த் கெனால் சொல்லுவோம். நல்லா டயக்ராம் பாருங்க. 1 minute guys. We have cervix, vagina, fallopian tube, uterus, etc. What is the answer? சரி, ஓகே, there's nothing to laugh. அவன் தப்பா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றான், அவ்வளவுதான். இது எனக்கு சிரிக்கிறீங்க. nothing to laugh. Online students, which is the birth canal? நல்லா டயக்ராம் பாருங்க. இல்ல இது birth canal. நான் டயக்ராமை காட்டியே உங்க ஆன்சர் கேட்கிறேன். சொல்லுங்க. Guys, again I'm repeating, there is nothing to laugh about this particular concept. If I hear any laughing sounds, I'll kick you out of my class. Yes, சொல்லுங்கம்மா. cervix. சரி, vagina is called as the, yes, ashika. Yes ma, you want to tell something? endometrium is the inner lining ma. uterus குள்ள இருக்க lining தான் we call them as endometrium. but canal னா என்ன அர்த்தம்? it's like a passage, கரெக்ட்டா? அதாவது எந்த வழியா குழந்தை வந்து வெளிய birth process அப்போ இருக்கும் அப்படின்றது தான் இந்த பார்ட். தெரியுதா? we call them as vagina. so vagina தான் என்ன சொல்வோம்னா we call them as birth canal. so previous yearல வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம்ல எப்படி கேட்டிருந்தாங்கன்னா label the birth canal அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க. நிறைய பேர் they label uterus இதெல்லாம் லேபிள் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. சர்விக்ஸோ யூட்ரஸ் எல்லாம் கிடையாது. vagina the lowest part தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், we call them as the birth canal. சரியா? am I clear till now? so female வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு possibility. why do we get menstruation அப்படின்னா egg produce ஆல. so you'll write this story. fine. what will happen during fertilization அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் நம்ம எடுத்துக்கலாம். எனக்கு வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஜோன்ல வந்து what happened? fertilization process வந்து முடிஞ்சிடுச்சு. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் fertilization முடிஞ்ச உடனே யார் ஃபார்ம் ஆவாங்க? ஜைகோட்டோட ஃபார்மேஷன் வந்து நமக்கு இருக்கும். கரெக்டா? எனக்கு என்ன ஆயிடுது? ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இந்த இடத்துல. ஜைகோட் எனக்கு என்ன ஆகும்? அப்படியே ஸ்லோவா மூவ் ஆயிட்டே வருவாங்க. கரெக்டா? எனக்கு வந்துட்டு என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களும் they will attach themselves on to the wall of the uterus. because நமக்கு நல்லா தெரியும் எனக்கு யூட்ரஸோட வால் யாரு? endometrium. endometrium it will be full of nutrients. எனக்கு அந்த டெவலப் ஆகக்கூடிய ஸ்டேஜ் இருக்கு பார்த்தீங்களா? ஜைகோட்ல இருந்து எம்ப்ரியோ, எம்ப்ரியோல இருந்து ஃபீட்டஸ், இந்த ஸ்டேஜ் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு எனக்கு நிறைய நியூட்ரியன்ஸ் சப்ளை முதல்ல தேவைப்படும். அது எங்கேருந்து கிடைக்கும்? இந்த எண்டோமெட்ரியம்ல இருந்தா கிடைக்கும். இதுக்கு ஒரு டேர்ம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். we call that term as implantation. So implantation என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா in case if the fertilization process happens, what will happen? the zygote will come and attach itself to the wall of the uterus, that is endometrium, to get all the nutrition supply. Yes. சரி, மேபி உன்னோட அண்டர்ஸ்டாண்ட் கேன் ஆல்சோ பி டன். அக்ரீட். ஃபைன். லீச் மாதிரினே எடுத்துக்கோ. நியூட்ரிஷனை ஃபுல்லாக வந்து எடுத்துக்கும். அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? இம்ப்ளான்டேஷன். இந்த ஒரு வார்த்தையை நீங்கள் 10th வந்து உங்கள் பேப்பரில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். இம்ப்ளான்டேஷன் சிம்பிள் என்ன சொன்னோம்? ஜைகோட் வில் அட்டாச் இட் செல்ஃப் டு த வால் ஆஃப் த யூட்ரஸ். முடிஞ்சு போச்சா? ஓகே, நியூட்ரிஷன் ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறாங்க. வாட் வில் ஹேப்பன்? கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இந்த என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா, எஸ், இந்த அட்டாச் ஆயிருந்துச்சு பார்த்தீங்களா? யார் இம்ப்ளான்ட் ஆயிருந்தாங்களே? யார் இம்ப்ளான்ட் ஆயிருந்தா?
அந்த வைகோட் வந்து இம்ப்ளான்ட் ஆயிருந்துச்சு பார்த்தீங்களா, அது அப்படியே என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சமாக ஸ்லைட்டாக மூவ் பண்ணிவிட்டு யூட்ரஸோட சென்டரில் வந்து உட்காந்துக்கும். பிகாஸ் வாட் வில் ஹேப்பன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஹையர் கிளாஸ் போகும்போது சில டிஃப்ரெண்ட் செல் ஸ்டேஜ் பற்றி படிப்பீங்க. இப்போ நான் எடுக்கல, பட் ஜென்ரலாக சொல்கிறேன். யூட்ரஸோட வால்லேருந்து பிரிஞ்சு வந்துட்டு யூட்ரஸோட சென்டரில் வந்து உட்காந்துக்கும். அங்கே தான் எனக்கு என்ன ஆகும், ஃபர்தர் டெவலப்மெண்ட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன். அதாவது எனக்கு எம்ப்ரியோ, ஃபீட்டஸ், இந்த டெவலப்மெண்ட் எல்லாமே எங்கே நடக்க போகுது, சென்டர் ஆஃப் த யூட்ரஸில் தான் எனக்கு வந்து நடக்கும். ஆமாம், கிளியர் டில் நான் இது வரைக்கும் கரெக்டாக புரியுதா கான்செப்டை? சரி, எனக்கு குழந்தை வந்து நல்லா டெவலப் ஆகும். இல்லை ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க, வாட் இஸ் ஜெஸ்டேஷன் பீரியட்? எஸ், வாட் இஸ் ஜெஸ்டேஷன் பீரியட்மா? ரைட் இந்த எக்ஸ்பிரஷன். சரி, இப்போ சொல்லுங்க, வாட் இஸ் ஜெஸ்டேஷன் பீரியட்? எஸ், வெரி குட். The period of pregnancy is called as gestation period. So exam point of view, how many days or how many months வந்து gestation months அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. 1 to 9 months. It is not the 10th month because 10th monthல வந்து laboring start ஆயிடும். So 1 to 9 months நம்ம என்ன சொல்வோம்னா we call them as the period of gestation or gestation period அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்வோம். சரி, somebody asked me regarding the parts of oviduct வந்து கேட்டிருந்தீங்க. Can you see here? தெரியுதா எனக்கு யார் யார் இருக்கா? இந்த ஆம்பிலா இருக்கு பார்த்தீங்களா, அங்கே தான் எனக்கு பர்டிகுலராக என்ன நடக்க போகுது, ஃபர்டிலைசேஷன் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன். சரி, இந்த இடத்துல கீழே பாருங்களேன், ஒரு ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன் மாதிரி தெரியுதா? we call them as fimbriae. இந்த ஃபிம்ப்ரியே வந்து எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் லாஜிக்காக யோசிங்க. இது லுக் லைக் கை மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கா? என்ன பண்ணும், அப்படியே எனக்கு இந்த ஓவரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய எக்கை அப்படியே கிராஸ் பண்ணிட்டு இட் வில் பாஸ் ஆன் டு த ஃபெலோப்பியன் டியூப். ஜஸ்ட் சும்மா கிராஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான். ஆமா, கிளியர்? வாட் ரிப்பீட்? சரி, ஃபிம்ப்ரி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் அ ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ். என்ன பண்ணும், ஓவரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய எக்கை வந்து அப்படியே கிராஸ் பண்ணி நல்லா வாங்கிட்டு இட் வில் பாஸ் ஆன் டு த ஃபெலோப்பியன் டியூப். அது வேற எங்கன்னா வெளில போயிடும், அதுக்கு தான் அது அந்த பாத்துக்குள்ளே கொண்டு வரத்துக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகேவா? சரி, இது வந்து ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ட்ராக். என்னம்மா வேற எங்கன்னா போயிருண்டா, நான் உனக்கு புரியுதுக்காக சொன்னேன். எனக்கு அது பாத்துக்குள்ளே கொண்டு வரதுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணும். சரி, நெக்ஸ்ட் ஐ மூவ் ஆன் டு த மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட். ஒரு நிமிஷம். சரி, இந்த மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம்லேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு கொஸ்டின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். அகைன் நான் சொன்ன மாதிரி டயக்ராம் கொடுத்துட்டு they will ask you to label. that is one thing. அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம if you remember நம்ம control and coordinationல வந்து we learned one answer. why testis is located inside the scrotum அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் நான் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன். yes, very good. look at this diagram. testis வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 minute. yes, testis வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is located inside a bag like structure, ஒரு pouch like structure மாதிரி இருக்கும். we call them as what? scrotum. so exam என்ன கேட்பாங்க, why testis is located inside the scrotum. எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா as you all know temperature கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணி sperm productionக்கு யார் ஹெல்ப் பண்ண போகிறா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா scrotum is going to be helpful. so இந்த இடத்துல நான் இன்னொரு பாயிண்ட்டும் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் லாஸ்ட் கிளாஸில். what is the normal body temperature of a human being? normal body temperature 37 degrees Celsius or Fahrenheit level. very good. so 98.4 degree Fahrenheit. நான் இப்படி ரெண்டுமே வேணா சொல்லலாம். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரோட்டம் வந்து நார்மல் ஹியூமன் டெம்பரேச்சரை விட ஒரு 2 to 2.5 degree Celsius. எஸ், 2 to 2.5 degree Celsius வந்து கம்மியாக டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணி ஸ்பெர்ம் ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். தட் இஸ் வை testis is located inside the scrotum. because இந்த question frequently எதிர்பார்க்கலாம். if they ask you why testis is located inside the scrotum, answer என்னவா இருக்கணும், scrotum helps to maintain the normal body temperature less than like 2 to 2.5 degrees Celsius and helps in the sperm production. that is why it's located so and so. உங்கள் ஆன்சர் நீங்கள் வந்து எழுதி முடிப்பீங்க. சரியா? ஸோ இதில் வரக்கூடிய ஒரே ஒரு கொஸ்டின் வந்து மோஸ்ட்லி இது மட்டும் தான் கேட்பாங்க. அண்ட் இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்கு,
What are the accessory glands? Actually, இங்கே கொடுத்துருப்பான்னு நினைக்கிறேன். Yes. What are the accessory glands? இதை ஏன் நோட் பண்ணுங்கம்மா. Put the accessory glands and போட்டுட்டு you can make a note of this 3 alone. Accessory glands in male reproductive. இது உங்க புக்ல கிடையாது, நோட் பண்ணுங்க, கண்டிப்பா வரும். Accessory glands in male reproductive system. நோட் பண்ணுங்க. I'll give you few minutes. கைட் முடிங்க, நெக்ஸ்ட் மூவ் பண்றேன். Seminal vesicle is a fluid present in sperm or in woman. How it can be gland? Seminal vesicle, who told it's a fluid? Seminal plasma. இந்த மூணுத்தை மட்டும் எழுதுங்க, முடிச்சிங்கன்னா thumbs up காட்டுங்க. I'll move on. Any order you can write. Prostate gland, seminal vesicles, Cowper's gland. இந்த இடத்துல Cowper's glandக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்கு. It is also called as bulbourethral gland. இதுக்கு பக்கத்துல ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க, மறக்காம அதையும் நோட் பண்ணுங்க. பிகாஸ் prostate gland ஒன்னே ஒன்று தான் இருக்கும். செமினல் வெசிக்கல்ஸும் Cowper's glandம் இட்லி present in pairs, ரெண்டா இருக்கும். அதை மறக்காம நோட் பண்ணிக்கும். இது உங்க புக்ல கிடையாது, பட் I wanted to make a note of it. நோட் பண்ணுங்க. 1 2 3 யார் அது? அது மணியா தெரியுது. எவ்வளோ? Cowper's gland. அதுக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்கு, bulbourethral gland. Bulbourethral gland. என்னாச்சு? என்னமா? ஆமா, இதெல்லாம் வேண்டாம், டக்டெல்லாம் வேண்டாம். காப்பி தி accessory glands alone. அது மூணு மட்டும் தான் சொன்னேன். டன்? இதான் சொன்னேன். prostate gland ஒன்னே ஒன்று தான் இருக்கும். செமினல் வெசிக்கல் Cowper's glandம் பேரா இருக்கும், ரெண்டா இருக்கும். டன்? காப்பி பண்ணிட்டீங்களா? காப்பி? ஓகே. மா, யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தமிழ், ரைட்? ஓகே. இல்லை யூ ஆர் நாட் கம்ஃபர்டபுள். தமிழ் தெரியாதா? தமிழ் தெரியும் இல்லையா? தெரியும் இல்லையா? சரி, ஓகே. Shall I move on? மா, ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்திக்கவா? Done? Okay. Only one. Single. Two na pairs. My God. Two, which means one pair. This is single. This is a pair. Please don't get confused. சரியா? இப்போ next. What? சீக்கிரம்டா. முடிச்சாச்சா? சீக்கிரமா, மேக் இட் ஃபாஸ்ட். மாத்திக்கவா? சரி, இப்போ ஒரு சின்ன கம்பேரிசன். பிகாஸ் இந்த கான்செப்ட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் பி லேர்னிங் சம்திங் அபவுட் ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த்துமே சேமாக வரக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் வந்து இருக்கும். ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த்தில் வந்து 2 கொஸ்டின்ஸ் ரெண்டில் I'll tell you what to write now. சரி, ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல்ஸ்க்கு பண்ணக்கூடியது அண்ட் மேல்ஸ். ஓகே, ஸோ சர்ஜிக்கல் மெத்தட் தான் ரெண்டுமே. ஃபீமேலுக்கு ஆர் மேலுக்கு பண்ணக்கூடிய சர்ஜிக்கல் மெத்தட், மேலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா we call them as vasectomy. எழுதிக்கோங்க. சர்ஜிக்கல் மெத்தட், மேலுக்கு பண்ணக்கூடிய சர்ஜிக்கல் மெத்தடுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம்னா vasectomy. ஃபீமேலுக்கு பண்ணக்கூடியது we call them as tubectomy. I'll tell you first. எழுதுறா, எழுதியே முடிக்கல. First எழுது, I'll tell you. Surgical method which is done in male is called as vasectomy. அதெல்லாம் மறந்துருப்பான் இந்த இடத்துக்கு அவன். ஃபீமேலுக்கு பண்றது we call, இது நான் ஃபவுண்டேஷன்ல வேற எடுத்தேன். ஃபீமேலுக்கு பண்ணக்கூடிய சர்ஜிக்கல் ப்ராசஸ்க்கு பேரு we call them as tubectomy. இது என்ன பண்றாங்கன்றது I'll tell you now. Okay, Vash. Make it fast. Guys, done? சரி, இப்போ listen. நம்ம வந்து
கான்ட்ராசெப்டிவ்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட்குள்ள உள்ள போகிறோம். பிகாஸ் ரீப்ரடக்டிவ் ஹெல்த் கீழே தான் அதுவுமே வரும். ஸோ கான்ட்ராசெப்டிவ்ஸ் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 மார்க் கொஸ்டின் மேக்ஸிமம், அதுக்கு மேலே சான்ஸ் ரொம்ப கம்மி, டீலான்ஸ்லாம் கிடையவே கிடையாது. ஸோ கான்ட்ராசெப்டிவ்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு வாட்டி பப்ளிக் எக்ஸாம், அதாவது ஃபைனல் எக்ஸாமில் வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தான். 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு சூஸ் த ஒன் விச் இஸ் நாட் த கான்ட்ராசெப்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கொஸ்டின் இருந்துச்சு. அதில் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நிறைய கொடுத்துருந்தான். ஆனால் அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனே என்ன இருந்துச்சுன்னா டயஃப்ரம். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன இருந்துச்சுன்னா டயஃப்ரம் கொடுத்துருந்தான். மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாட் தே டிட் வாஸ் தே வென்ட் ஃபார் டயஃப்ரம். பிகாஸ் நம்ம டயஃப்ரம் வேர் டிட் வி லேர்ன்? இன்ஹேலேஷன் எக்ஸேலேஷன் ப்ராசஸில் வி லேர்ன் லைக் அ ஸ்ட்ரக்சர். கரெக்டா? பிகாஸ் அது வந்து வேற கதை. இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் ஆல்சோ அ கான்ட்ராசெப்டிவ். இதுவும் டயஃப்ரம் இஸ் நாட் த ஆன்சர். டயஃப்ரம் இஸ் ஆல்சோ கான்ட்ராசெப்டிவ். இதை மைண்டில் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சரி, தப்பு பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஸோ இப்போ கான்ட்ராசெப்டிவ்ஸில் வந்து நிறைய மெத்தட் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கெமிக்கல் மெத்தட் எழுதிக்கோங்க. கான்ட்ராசெப்டிவ் மெத்தட்ஸ் ஆர் ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் கூட யூ கேன் ரைட். pregnancy, contraceptive methods அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க. first one is chemical method, second one is barrier method, and the third one is surgical method. first எழுதுறா. சரியா? இது மூணுமே நம்ம என்ன சொல்வோம்னா we call them as contraceptive methods. இது மூணுமே குள்ள தான் மோஸ்ட்லி அடங்கிரும். பட் நீங்க டீடைல்டா படிக்கணும்னா you'll be learning in your 12th standard. தனியா இருக்கு. சரியா? பட் இத மூணுமே எழுதிக்கோங்க. I'll tell you what this does. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா we'll talk about the surgical method. surgical methodல தான் இப்போ நான் ரெண்டு பேர் சொன்னேன். யார் யார? டியூபெக்டானமி and vasectomy. ஸோ டியூபெக்டானமி யாருக்கு பண்றாங்க? ஃபீமேலுக்கு பண்ணுறாங்க. அண்ட் வெசெக்டானமி யாருக்கு பண்ணுறாங்கன்னா மேலுக்கு பண்ணுறாங்க. இப்போ வில் சி ஹவு இட் ஹேப்பன்ஸ். எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு ஒரு சின்ன ஒரு வில் சி. ஷல் ஐ மூவ் ஆன்? மாற்றிக்கவா? மேக் இட் ஃபாஸ்ட். ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாற்றிக்கவா? SSM ஸ்டூடெண்ட்ஸ் thumbs up the show, thumbs up, I'll understand. Okay then, மற்றவங்களாம் ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மற்றவங்களாம் டன் ரைட்? I'll move on. சரி, இப்போ now let's go back to the சரி, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் மேலுக்கு பார்க்கலாம். மேலுக்கு பண்றது நம்ம என்னன்னு சொன்னோம்? vasectomy. கரெக்டா? so vasectomy, look at this diagram. Can you see a small tube like structure? இதுக்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்வோம்னா vas deferens. நல்லா நோட் பண்ணுங்க. மேலுக்கு என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கா? டோன்ட் டாக் 1 minute. இந்த vas deferens வந்து it is connected to a structure. யாருக்குள்ள கனெக்ட் ஆயிருக்காங்க? scrotum and testis. கனெக்ட் ஆயிருக்கா? நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் டெஸ்டிஸ்ல தான் என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆக போகுது? ஸ்பெர்ம் ப்ரொடியூஸ் ஆக போகுது. நம்ம என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மெத்தட்ல சின்னதா vas deferensஸை வந்து கட் பண்ணி சுவிச்சஸ் போடுறோம். சுவிச்சஸ்னா ஸ்டிச்சஸ் போட்டுருவாங்க. இதுதான் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா vasectomy அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க. ஸோ vasectomyல என்ன பண்ணுவாங்க? மேல இருக்கக்கூடிய vas deferensஸை வந்து சின்னதாக கட் பண்ணி சுவிச்சஸ் போட்டு விட்டுருவாங்க. சரியா? ஓகே, ஃபீமேல் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 1 minute. எஸ், ஃபீமேல் என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா கேன் யூ see this fallopian tube here? இந்த fallopian டியூப்ல ரெண்டு சைடுமே சின்னதாக கட் பண்ணி சுவிச்சஸ் போட்டு விட்டுருவாங்க. இதுக்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா டியூபெக்டானமி. ஓகேவா? ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து ரிவர்சிபிளா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபார் மேல்ஸ்க்கு இட் இஸ் ரிவர்சிபிள், ஃபீமேலுக்கு வந்து இட் இஸ் நாட் ரிவர்சிபிள். ஓகேவா? ரிவர்சபிள்னா என்ன அர்த்தம்? இப்போ மேலுக்கு வந்து vas deferens ஒரு குட்டி டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி பார்த்தோமா, அந்த சுவிச்சர்ஸை வந்து அகைன் ரிமூவ் பண்ணிட்டு அட்டாச் பண்ணிடுவாங்க. ரிவர்ஸ் பண்ண முடியும் ப்ராசஸை. ஆனால் ஃபீமேலில் ஒன்ஸ் இட்ஸ் டன் இட் கேன் நாட் பி ரிவர்ஸ். இதுக்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்வோம்னா சர்ஜிக்கல் மெத்தட். ஸோ சர்ஜிக்கல் மெத்தடில் ரெண்டு தான், vasectomy, டியூபெக்டானமி. vasectomy வந்து மேலுக்கு பண்ணுவாங்க, விச் மீன்ஸ் vas deferensஸை கட் பண்ணிடுவாங்க, சுவிச்சர்ஸ் போடுவாங்க. டியூபெக்டானமியில் வந்து fallopian டியூபை வந்து கட் பண்ணி சுவிச்சர்ஸ் போடுவாங்க. சரியா? இந்த இடத்துல இன்னொரு கொஸ்டின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். நல்லா டயக்ராம் அப்சர்வ் பண்ணு. எனக்கு இந்த ஓவரி கூட தான் fallopian டியூப் இஸ் கனெக்டட். அக்ரீடா இல்லையா? சரி, நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்? நம்ம தான் fallopian டியூபை வந்து கட் பண்ணி சுவிச்சஸ் போட்டுட்டோம். லாஜிக்கா
சுச்சர்ஸ்னா ஸ்டிச்சஸ். அப்போ எனக்கு என்ன ஆகாது, எனக்கு வந்து ஃபெலோப்பியன் டியூப்பில் தான் ஃபர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸே நடக்கணும். அந்த இடத்துல நான் பிளாக் பண்ணிட்டேன். கண்டிப்பாக எனக்கு ஃபர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ் நடக்காது, 100% நடக்காது. பட் மென்ஸ்ட்ருவேஷன் ப்ராசஸ் நடக்குமா நடக்காதா? நான் கொஸ்டினை திரும்ப ரிப்பீட் பண்றேன். இன்கேஸ் ஃபீமேலுக்கு வந்து இஃப் ஷி ஹாஸ் அண்டர்கான் டியூபெக்டானமி அண்டர்கோ பண்ணியிருந்தாங்கன்னா மென்ஸ்ட்ருவேஷன் ப்ராசஸ் அவங்களுக்கு நடக்குமா நடக்காதா? தட் இஸ் மை கொஸ்டின். நான் எல்லாரையும் காமனாக கேட்குறேன். நடக்காதுன்னு சொல்கிறவங்க கை தூக்குங்க ஃபர்ஸ்ட். ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ கேன் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். menstruation process will not happen after tubectomy அப்படின்னு சொல்றாங்க. raise your hands. just give a try. தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. no we are not going to give an award or something. yes okay fine. okay menstruation process நடக்கும்னு சொல்றாங்க. raise your hands. SM students, I am not seeing any hands actually. okay fine. majority I think I am getting answer. சரி correct. put your hands down. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. tubectomy பண்ணி இருந்தாலும் menstruation process will happen. எப்படி நான் சொல்கிறேன், அனலைஸ் த டயக்ராம் ப்ராப்பர்லி. நான் வந்து நல்லா சொன்னேன், எனக்கு ஓவரியில் வந்து எக் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னு சொன்னேன்னா, எக் எனக்கு என்ன ஆகும், இந்த ஃபெலோப்பியன் டியூப் மூலமாக தான் போகுது. நான் கட் பண்ணியிருக்கிற பிளாக்கும் இங்கே தான் நான் பிளாக் பண்ணுறேன். ஆனால் டயக்ராம் நீ தரவா அப்சர்வ் பண்ண இன்னொரு விஷயம் தெரியும். கேன் யூ சி இன்னொரு கனெக்ஷன் இருக்குது தெரியுதா? எனக்கு ஓவரிக்கோ யூட்ரஸ்க்கோ இன்னொரு கனெக்ஷன் இருக்குது. ஐ ஆம் பிளாக்கிங் ஒன்லி ஒன் பாத்வே. ஆனால் எனக்கு இந்த பாத்வே இருக்குது பார்த்தீங்களா, இன்னொரு பாத்வே. அது மூலமாக வாட் வில் ஹேப்பன், எக் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். கண்டிப்பாக இதில் என்டர் இன்டு யூட்ரஸ். ஆஸ் யூஷுவல் வழக்கம் போல மென்ஸ்ட்ருவேஷன் ப்ராசஸ் வில் ஹேப்பன். இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு சேஞ்ச் எனி திங். என்னம்மா போனாலும் ப்ராசஸ் நடக்காது. பிகாஸ் ஐ ஹவ் பிளாக் த பிளேஸை நான் பிளாக் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இல்லையா. எனக்கு எப்படி இப்போ நான் கட் பண்ணிட்டேன் அந்த இடத்த, எனக்கு ஸ்பெர்ம்ஸ் கண்டிப்பாக உள்ள என்ட்ரி கொடுக்காது. இங்கே வழியாக என்ட்ரி கொடுத்தாலும் இந்த ரீஜனுக்குள்ள என்ட்ரி போகாது. ஸோ எனக்கு ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்காது. என்னம்மா ரெண்டு சைடும் கட் பண்ணி பிளாக் பண்ணிடுவாங்கடா, நாட் ஒன் சைடு. இந்த இடத்துலயா அது வழியா எப்படி வரும்? வாட்ஸ் ராங் வித் யூ? இந்த சைடு தான் எக் ப்ரொடியூஸ் ஆயிடு வில் பி என்டரிங் த யூட்ரஸ் ஃபார் மென்ஸ்ட்ருவேஷன். இதுக்குள்ளெல்லாம் போகாது. நோ நீட் டு வரி. இப்படி உள்ள என்ட்ரி கொடுத்து இப்படி தான் போகும். புரியுதா? எஸ் ஜஸ்ட் கிஃப்ட் எல்லாமே படிப்பீங்க. எஸ் நாட் ஃபார் யூ, பட் அந்த கான்செப்ட் தான் வரும். இது வேற இருக்கு. சரியா? ஸோ எனக்கு என்ன ஆக போகுது, ஃபீமேலுக்கு நம்ம எதை வந்து கட் பண்ணி சுச்சர்ஸ் போடுவாங்க, fallopian tube. But even though the tubectomy has happened, menstruation process will also happen as per the schedule. Because என்ன அர்த்தம், uterus is connected to the ovary through a small membrane. இந்த membrane பேர் நம்ம என்ன சொல்வோம்னா, we call them as ligaments. சரியா? ligaments மூலமா கண்டிப்பா ovary will be attached to the uterus. So menstruation process is going to happen. ஏதோ ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க, எது கட் பண்றோம்? who is that? contraceptive methods. contraceptiveனா pregnant ஆகாம இருக்கிறதுக்கு என்ன process வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. this is one of the method. சரியா? then மாத்திக்கவா? so this is all about the surgical method. மிச்சம் ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு. one is going to be chemical method, another one is going to be barrier method. கெமிக்கல் மெத்தடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we will be talking about pills, usage of pills. pills வந்து டேப்லெட் மாதிரி எடுப்பாங்க. டேப்லெட் அகெயின் சில கவுண்ட் இருக்குது, அது இப்போ உங்களுக்கு வேண்டாம். பட் பில்ஸ்ன்னு மட்டும் எழுதிங்கன்னா போதும். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் கெமிக்கல் பில்ஸ் கெமிக்கல் மெத்தட். தென் பேரியர் மெத்தடில் எதை பற்றி எழுதுவீங்கன்னா you will be writing about the usage of condoms, cervical walls. எழுதிக்கோங்க பார்க்கலாங்கண்ணா. I'll write on the next page then. இங்கே எழுதிக்கோங்க பேரியர் மெத்தட்னு போட்டு எழுதிக்கோங்க. பேரியர் மெத்தட்ல யார் யார் வருவானா, காண்டம்ஸ், cervical walls, diaphragm, அது பேருடா. diaphragm, cervical walls, diaphragm. yes, இது எல்லாமே வந்து it will be coming under the barrier method. chemical methodல pills மட்டும் தான் வரும். surgical methodல vasectomy and tubectomy. so examல in case if they ask you together write the contraceptive methods அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா மூணுமே பிரிச்சு எழுதணும். அதே மாதிரி மூணுத்தையும் பிரிச்சு you have to write everything
2 mark question again. But don't think 2 mark தானே 2 தான் எழுதணும். எல்லாத்தையுமே தூக்கி எழுதுறது சேஃபர் சைடுக்கு நமக்கு ஒரு ஆப்ஷன். ஓகேவா? அண்ட் இப்போ நம்ம பார்த்த எல்லா மெத்தட், லெட் பி நான் சர்ஜிக்கல் மெத்தட் பார்த்ததா இருக்கட்டும், டேப்லெட் மெத்தடாக இருக்கட்டும், இல்லாட்டி இந்த பேரியர் மெத்தடாக இருக்கட்டும், எல்லா மெத்தட்லையுமே it does not guarantee a person from getting STD, அதாவது sexually transmitted disease, ஷார்ட்டாக STD அப்படின்னு நம்ம சொல்வோம். இந்த STD நான் அதை யூஸ் பண்ணாலே எனக்கு STD வராது அப்படின்னா I cannot guarantee you. Apart from only one method, அதாவது usage of condoms மட்டும்தான் it will guarantee, என்ன சொல்லலாம், sexually transmitted disease-உம் வராது, it can prevent a person from getting pregnant. ஸோ அது மட்டும்தான் STDக்கு கேரண்டி கொடுக்க முடியும். மற்றபடி நீ சர்ஜிக்கல் மெத்தட் போனாலும் சரி, இல்லாட்டி டேப்லெட்ஸ் மெத்தட் எடுத்தாலும் சரி, எனக்கு STD வராதுன்னு I cannot guarantee you. இந்த கொஸ்டின் கேட்பான், among the following methods which guarantees or which prevents a person from getting STD. அதில் ஒரே ஒரு மெத்தட் மட்டும்தான் இருக்குது, யூசேஜ் ஆஃப் காண்டம்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது. சரியா? With this, I'll finish today's session. அடுத்த கிளாஸ்ல வந்து லைவ் நாட் லைக் control and coordination a full lesson recap கொடுத்துட்டு I'll discuss some important questions. Then we'll see what can be. இந்த லெசன் நான் திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணுவேன். What I gave just an intro. ஒரு இன்ட்ரோ தான் நான் கொடுத்தேன். அதுக்கு நான் நோட்ஸ் தனியாக நான் கொடுப்பேன். ஸோ நோ நீட் டு வரி. ஜஸ்ட் ஹேவ் அன் மைண்ட் செட். இதுதான் தெரிஞ்சுக்கோங்க. நம்ம டீடைல்டாக போகும்போது வில் லேர்ன் மோர் ஆல்சோ. ஓகே. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் மா. சொல்லுமா. சொல்லுடா. என்னது? தேங்க்யூமா, தேங்க்யூ. என்னம்மா, நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா we are warm blooded animals, homeotherms அப்படின்னு சொல்லுவோம். கோல்ட் blood வந்து பாத்தீங்கன்னா they are snake.